دھمال ڈالتے لفظوں میں آج زانا کلام، دھمال ڈالتے لفظوں میں آج زانا کلام، غزل کے روپ میں لائے کلندرانہ کلام۔ ہمیں ملا ہے بزرگوں سے عشق آل رسول، ہمیں ملا ہے بزرگوں سے عشق آل رسول، ہمارے خون میں شامل ہے صوفیانہ کلام۔ یہ خود کلامی حقیقت میں خود کلامی نہیں، یہ خود کلامی حقیقت میں خود کلامی نہیں، کسی کے ساتھ میں کرتا ہوں غائبانہ کلام، اور ہماری روح تلک رقص کرنے لگتی ہے، ہماری روح تلک رقص کرنے لگتی ہے جب اس کی آنکھ سناتی ہے عارفانہ کلام۔ اور تمہارے حسن پہ میں نے کلام جب بھی کیا، تمہارے حسن پہ میں نے کلام جب بھی کیا، میرے کلام پہ کرنے لگا زمانہ کلام، اور کسی کے ہونٹوں پہ آنے کی دیر تھی شہباز، کسی کے ہونٹوں پہ آنے کی دیر تھی شہباز، کہ تازہ لگنے لگا ہے میرا پرانا کلام، کہ تازہ لگنے لگا ہے میرا پرانا کلام۔ پرانے کلام اور نئے الفاظ کے ساتھ، نئے رویوں، نئی محبتوں اور نئے لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر پروگرام کینوس میں میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست شہباز نیر۔ دوستو، اس پروگرام کینوس میں ہم، جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا کئی بار، کہ ہم اس پروگرام کے کینوس پر ان لوگوں کی شاعری، ان لوگوں کے فنون سجاتے ہیں کہ جن سے ہمارے پروگرام اور ہماری ادب کی دنیا میں کچھ نئی چاشنی ہو، نئے رنگ ہو، نئی روشنی ہو۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعلق ضلع لودھراں ڈویژن ملتان سے ہے۔ پنجابی کے نہایت عمدہ اور خوبصورت شاعر ہیں، اردو بھی شعر کہتے ہیں، مگر ابھی تک میں نے ان سے کسی محفل میں نہیں سنے۔ پنجابی اور اردو کے خوبصورت شاعر اور بہترین منتظم مشاعرہ ہیں۔ میری مراد ہے محترم جناب عرفان فرحت صاحب سے۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ پنجابی میں بہت اچھی غزلیں سنائیں، اور اب تو پورے ملک میں آپ کا پنجابی کلام کے حوالے سے ایک نام ہے، تو آپ نے صرف پنجابی ہی کو کیوں چنا، یا آپ کچھ اور زبان میں بھی شعر کہتے ہیں؟ شہباز بھائی، بیسیکلی اردو سے میں نے سٹارٹ لیا تھا۔ اچھا۔ اور کافی عرصہ تک اردو، اور میرے جو استاد ہیں وہ بھی محسن دوست صاحب ہیں بہاولپور سے، میں نے انہیں سے عروض سیکھ کر اردو میں شاعری میں نے شروع کی۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمارا جو خطہ ہے جنوبی پنجاب، یہاں پنجابی جو شعراء ہیں ان کی بڑی کمی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو پنجابی میں جو ہے وہ کلام کہہ رہے ہیں۔ اگر کہتے بھی ہیں تو ایسے جیسے آٹے میں نمک کے برابر، بس چند ایک شعر یا غزلیں کہہ لی، باقی سارا اردو میں چلتے رہے۔ جی صحیح۔ میں نے سمجھا کہ چونکہ پنجابی میری مادری زبان ہے، مدر لینگویج ہے، ماشاءاللہ کا میں محسوس کرتا ہوں کہ زبان کا قرض بھی ہے ہم پہ، تو میں نے پنجابی زبان میں شاعری جب میں نے شروع کی تو مجھے اردو سے بہت زیادہ اس کی پذیرائی، یعنی کہ مجھے بہت زیادہ اس میں پذیرائی ملی، لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اور مجھے اکثر دوست پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، اظہر فراق صاحب، وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ دیکھیں، اب انہیں صرف پاکستان تک محدود نہ کریں، اب تو ان کے شعر وہ انڈیا میں بیٹھے جاوید اختر صاحب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، شلپا شیٹی بھی پڑھ رہی ہوتی ہے انڈین آئیڈل میں، اور کئی مختلف ممالک میں بیٹھنے والے لوگ اظہر فراق کا شعر پڑھ کے، بلکہ آپ کو بتاؤں کئی لوگ تو ان کا شعر اپنے نام سے پڑھ کے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ ایسے بڑے شاعر ہیں اس وقت۔ وہ نہیں، بالکل، اظہر فراق صاحب جی اس وقت ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں بے شک شاعری کے لیے، اور اردو غزل میں میں سمجھتا ہوں کہ دور دور تک ان کا کوئی ثانی نہیں۔ جدید لوگوں میں اظہر فراق ایک بہترین شاعر ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کا لہجہ جو ہے وہ پنجابی ہے، آپ پنجابی میں کوشش کریں، تو بس انہی کے حکم پر وہ پنجابی پہ چلے، اور پھر اللہ پاک نے ایسا وہ کیا کہ پھر پنجابی میں زیادہ کہتا ہوں، لیکن اردو میں بھی غزلیں کافی ساری کہی ہوئی ہیں۔ مدر لینگویج کا اپنا ایک انسان کے اندر سے ایک عجیب سوز اور محبت ہوتی ہے، وہ شامل ہوتی ہے، پھر مدر لینگویج کی برکت ہی بڑی ہوتی ہے۔ شہباز بھائی، ایسے ہے کہ مدر لینگویج، اس میں آپ کو لفظ تلاش کرنے نہیں پڑتے، وہ خود بخود آپ کے ووکیبلری میں ایک چیز ہوتی ہے۔ اردو ہے، چاہے ہم ٹھیک ہے ہماری قومی زبان ہے اردو، لیکن اردو کو ہم نے جب لکھنا ہوتا ہے پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے، اس کو کیا شکل دیں، اس کو کیا شکل دیں، اس کو باقاعدہ ایک ترتیب۔ پنجابی ایسی ہے کہ جیسے ہماری مدر لینگویج میں بول رہے ہیں تو ہمیں کسی چیز کسی محتاجی نہیں ہے، سوچنے کی بھی محتاجی، لفظ خود بخود آ رہے ہوتے ہیں اور وہ
गजल में ढल बेशक रहे ऐसे, थे। या यूं कह लें कि बाज़ औक़ात हमें, जैसे हम इंग्लिश में कुछ कहने के लिए पहले सोचते हैं मदर लैंग्वेज में है या उर्दू में सोचते हैं, जी फिर जी इंग्लिश में कहते हैं, जी, और बिल्कुल इंग्लिश को ऐसे समझने के लिए भी हम उसे अपनी जुबान में सोचते हैं तो हमें सोचा, समझ आती है बिल्कुल बात। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे जनाब, और जी आपकी मदर लैंग्वेज से मोहब्बत, ये इस माँ बोली का हक भी है। जी तो मैं चाहूंगा कि आपने क्योंकि उर्दू से आगाज किया, तो पहले मैं अपने उर्दू कलाम के कुछ ऐसे 2-4 शेर, कुछ कोई गजल कुछ हमें अता करें, फिर उसके बाद हम आपकी पंजाबी शायरी और पंजाबी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। हाँ जी, मैं एक गजल पेश किए देता हूँ उर्दू की जनाब। कि शजर के साए में बैठूं हम्म। तो शाखें टूट जाती हैं। आहा, शजर के साए में बैठूं शजर तो के शाखें टूट जाती साए हैं। में बैठूं तो शाखें शाखें टूट टूट जाती जाती हैं। वाह कभी जो तुमसे मिलता हूं तो आसें टूट जाती हैं। वाह। और जहां वाले मेरी सोचों पे पहरे क्या बिठाएंगे, जहां वाले मेरी सोचों पे पे पहरे पहरे क्या क्या बिठाएंगे। बिठाएंगे। हकीकत कैद करते ही सलाखें टूट जाती हैं। वाह 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 वाह। और हकीकत कैद करते ही सलाखें टूट जाती हैं। और मैं सहरा में तड़पता हूं सुलगती रेत के ऊपर। वाह। मैं सहरा में तड़पता हूं सुलगती रेत के ऊपर। कोई खैमा लगाऊं तो तनाबें टूट जाती हैं। आहा हा हा वाह। अगर तुम दूर मुझसे हो इबादत कर नहीं पाता। अगर तुम दूर मुझसे हो इबादत कर नहीं अगर पाता। तुम दूर मुझसे हो इबादत कर नहीं पाता। कभी जो पास से गुजरो नमाजें टूट जाती हैं। वाह। मेरी किस्मत में फरहत तो सिरे से हो नहीं सकती। हम्म। मेरी किस्मत में फरहत तो सिरे से हो नहीं सकती। मैं पुख्ता घर बनाता हूं तो सड़कें टूट जाती हैं। वाह 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 वाह, खूबसूरत खूबसूरत। और कुछ पंजाबी के कुछ 2-4 शार। पंजाबी में कुछ मुंतखब गजलों से कुछ थोड़े थोड़े शार आपको पेश किए देता हूं कि केड़ी सी तू केड़ी करती। वाह। केड़ी सी तू केड़ी करती बनदी नहीं सी जेड़ी करती। वाह। ते आटा लेके घर जाना सी आहा। अफसर पुट्ठी रेड़ी करती। वाह 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 वाह, क्या आटा कहने लेके हैं। घर जाना सी अफसर पुट्ठी रेड़ी करती। ते तेरे नहीं उलांबे जांदे सोने ते नहीं तांबे जांदे। वाह। तेरे नहीं उलांबे जांदे सोने ते नहीं तांबे सोने जांदे। ते नहीं तांबे जांदे। साडा भी कोई दर्द वंडाओ दुख नहीं इन्ने सांभे जांदे। वाह 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 साडा वाह, भी वाह, कोई दर्द वंडाओ दुख नहीं इन्ने सांभे जांदे। ते सोरे च ना ही ताल च मैं आ दुखां दे जंजाल च मैं आ। आहा। सर सोरे च ना ही ताल च मैं आ दुख फिकरां दे जंजाल च मैं आ। मेरा पुछदा फिरना इश्का वाह तैनू की जिस हाल च मैं। भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मेरा शेर है यार। पुछदा वाह वाह फिरना वाह। इश्का तैनू की तैनू की जिस हाल जिस हाल च मैं आ। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं एक ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ਼ਕੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੁਸਨੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਮੌਜੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਸਾਸ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਉਰਦੂ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਿਆ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੋ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਮਸਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2-4 ਗਜ਼ਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਕਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੈ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਕੁਝ ਮਈ ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੂਨ ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਚਪਨ में ही लगता है कोई जादूगर क्या सितम ढाएगा जब उस पे जवानी होगी। मैंने नहीं पूछा कि शहबाज ने तेरा वो शेर है, मैंने नहीं आख्या। उन्होंने मैंने पूछा कि शहबाज साहब क्या शेर है ਤੁਹਾਡਾ कि ये किसने आके सहने हरम में कदम रखा, दर एक तरफ को हो गया दीवार एक तरफ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਲਸ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਕਰੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਵਾਮੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਆਏ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਾਣੇ ਤੁਮ ਕੌਣ ਸੇ ਦੇਸ਼। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ में भी चिट्ठी ना कोई संदेश भी, जबकि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा नहीं मौजूद। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੇਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਵਾਲ ਭਾਈ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਅੱਛੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ। ਸ਼ਵਾਲ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਜਨਾਬ ਬਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਟਾਈਪ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਸ ਦਿਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਖਬਰੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਔਂਤਰ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ। ਖਬਰੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਔਂਤਰ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ, ਜੱਗ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੱਦ ਲੱਥਣੀ ਏ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਭੁੱਖ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਯਾਰ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੂਰ, ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੂਰ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਭੁੱਖ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ, ਵਾਹ। ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜੇ ਵੇਲੇ ਮਿਸਰਾ ਸਾਨੀ ਭੁੱਖ। ਬਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲ ਦਿਵਾਲੇ ਉਸਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ, ਮੇਰੇ ਆਲ ਦਿਵਾਲੇ ਉਸਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ, ਮੇਰੇ ਆਲ ਦਿਵਾਲੇ ਉਸਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਣੀ ਭੁੱਖ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਰ। ਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਰਹਤ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਰਹਤ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛੜੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਣੀ ਭੁੱਖ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। इरफान भाई क्या कहने हैं? इरफान भाई तुसी बतौर ऑर्गेनाइजर मुशायरे इंतजाम करते हो, मुंतजिम हो,
बतौर ऑर्गेनाइजर मुशायरा की मसाइल ते की सहूलतां वेखदे हो? शहबाज भाई एक ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ 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 ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ 10 12 15 ਸ਼ਾਇਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਖਾਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ 5 ਦਫਾ 4 ਦਫਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੀ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮੇ ਫਰਹਦ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਤਮਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖ ਆਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮੂਡ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਸਿਰਫ ਅਦਬੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਬਾਸ ਤਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਅਜ਼ਹਰ ਫਰਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਕਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਈ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਠਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਖਤਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹਿਰ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਪੱਖੂ ਡਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਤਰੇ ਵੇਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕ ਕਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੂਹੇ ਬਾਲ ਬਈ ਵਾਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ बहुत वधिया कलाम सुनाया बहुत वधिया गल्लां कीतियां बहुत नवाज़िश जनाब नाज़रीन इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात अपने किसी नए मेहमान के साथ प्रोग्राम कैनवस में हम नए रंग लेकर आएंगे अपने मेजबान शहबाज नैयर को दीजिए इजाजत फी अमानिल्लाह अल्लाह हाफिज।